오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 마리아보다 더 큰 복을 받은 자 두 번째 시간입니다. Today's preaching title is the one who received greater blessing than Mary second time from last week. I preached about the faith of Mary last week, and I'd like to focus on the other one who received the greater blessing. In other words, we can say that someone who has greater faith than Mary, according to verse 28. 그래서 우리 지난주에는 마리아의 신앙이 어떠한가 함께 살펴봤었죠. 마리아의 신앙 정말 대단하지 않습니까? 우리 민서 나인데 가브리엘 천사가 와가지고 내가 예수님 성령을 잉태하겠습니다. 민서가 그랬을 거라고 상상이 잘 됩니다. 아무도 왜 안 오시죠? 어쨌든 어떡하지? 실패했네. 네네. 네. 참 신기하죠. 대단하지 않습니까? 마리아의 신앙 대단하지 않습니까? 민서 서희 나이인데 내가 그렇게 하겠습니다. 이거 대단한 겁니다. 근데 예수님께서 그거보다 더 대단하다라고 말씀하신 게 28절에 있습니다. 28절 예수께서 이랬을 때 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. William, you have a mic? Microphone? Yeah, Amy. Would you please read this verse for us? He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. 그렇습니다. 여러분 이 말씀은 27절에 기록된 여인의 외침에 대한 예수님의 답변입니다. In verse 28, it is the Jesus' response to the woman's who shout to Jesus in verse 27. And we need to think about the core message of Jesus' response in verse 28. 그리고 우리가 살펴볼 건 뭐냐? 예수님이 답변하신 28절의 내용의 핵심 주제가 뭐냐? It's crystal clear. Hearing the word and obeying the word of God. 간단합니다. 하나님 말씀을 듣는 거. 그리고 그 말씀을 뭐 하는 겁니까? 지키는 겁니다. 두 가지예요, 두 가지. 이 두 가지만 하면 누구의 믿음보다 크다? 마리아의 믿음보다 크다는 것이. In other words, those who hear and keep God's words are more blessed than Mary, who was conceived Jesus by Holy Spirit. 그렇습니다. 예수님의 어머니 마리아보다 더 큰 복을 받았다는 것입니다. More blessed than whom? More blessed even than Mary, the mother of Jesus. Why someone could be more blessed than Mary who conceived Jesus by the Holy Spirit with the great faith. 자, 그러면 이제 생각해 볼 게 이거죠. 나도 하나님 말씀 듣고 나도 하나님 말씀 순종하는데 어제 지난주 말씀 생각해 보니까 나는 마리아보다는 그렇게 큰 믿음은 아닌 것 같은데 그거 정직한 겁니다. 좋은 거예요. 그렇지만 좀 더 생각해 볼 필요가 있겠죠. 대단한 믿음으로 예수님을 성령으로 잉태한 마리아보다 더 큰 믿음을 가진 더 큰 복을 받을 수밖에 없는 이유를 생각해 봐야 됩니다. 그러기 위해서는 마리아가 그러한 믿음을 갖기 위해 가지고 있었던 몇 가지 중요한 요소들을 생각해 봐야 됩니다. So we need to think about things that Mary had. The Mary needed a few significant things to have such faith. The first one, the angel Gabriel had to appear to her directly. 첫 번째, 마리아가 그러한 신앙을 갖고 있는데 우리는 그보다 더 큰 신앙을 갖고 있다는 거거든요. 그럼 이제 마리아가 어떤 신앙을 가지고 있는가 좀 생각해 봐야 돼요. 어떻게 그런 신앙을 갖게 되었는가를 조건들을 좀 생각해 봐야 됩니다. 그 첫 번째 뭐냐? 가브리엘 천사가 나타났어야 됐어요. 가브리엘 천사가 직접 누구에게 나타납니까? 마리아에게 나타납니다. 그런데 우리는 가브리엘 천사는커녕 천사를 단 한 번도 직접 본 적이 있습니까? 없습니까? 여러분들 중에 천사 본 적 있다 하신 분 있으세요? 없으시죠? 네. But we have never seen Gabriel nor any angel even once. So nevertheless, we still believe the word of God. 그럼에도 불구하고 우리는 무엇을 믿고 있습니까? 하나님 말씀을 믿고 있잖아요. 그렇죠? 가브리엘 천사가 우리 앞에 나타나가지고 가브리엘 천사도 필요 없어요. 그냥 천사가 나타나가지고 저와 여러분들에게 하나님 말씀 믿으라고 말씀한 적도 없는데 우리는 뭘 믿고 있습니까?
하나님 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 있다는 것입니다. 달리 말하면 이런 것이죠. 사람의 말로 표현할 수 없는 위엄과 영광을 가지고 우리 눈앞에 나타날 수 있는 천사보다 우린 지금 무엇을 더 믿고 있냐면 이 종이에 기록된 하나님의 말씀 곧 성경을 통하여 믿고 있다는 것입니다. In other words, we can say it this way. We believe not through a majestic angel standing before us, but through the written word of God on paper, through the Bible. 그렇지 않습니까? 예. 그러니까 마리아는 가브리엘 천사가 나타나서 믿었지만 우리는 가브리엘 천사도 아니고 사람이 글로 쓴 것을 믿고 있다는 것입니다. Who has greater faith? 누가 더 큰 믿음을 가지고 있죠? 따지고 보니까 저 여러분들이 더 큰 믿음을 갖고 있는 겁니다. 그렇습니다. 다음으로는 여러분 마리아는 자신과 유사한 처지에 있는 사람의 이야기를 들어야 했습니다. The second reason or second point that Mary had such faith. Mary needed to hear about someone in a similar situation. Mary did not immediately accept Gabriel's message from the beginning. 우리는 성경을 통해 잘 알고 있습니다. 마리아가 처음부터 즉시로 가브리엘 천사의 말을 수용한 것이 아니라는 것을 잘 알고 있어요. 근데 언제 마리아가 가브리엘 천사의 말을 수용합니까? 가브리엘 천사가 세례 요한을 임신한 엘리사벳의 사례를 듣자마자 그제서야 가브리엘 천사의 말을 마리아는 수용했습니다. When she heard about Elizabeth, who was pregnant with John the Baptist, Mary finally accepted Gabriel's word. But we believe in Jesus, even though we have not heard or we have not seen such examples in our own eyes or ears and eyes. 그러나 우리는 그러한 사례를 우리의 귀로 듣거나 우리의 눈으로 보지 않았음에도 불구하고 뭐하고 있습니까? 예수님을 믿고 있다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 저 여러분들이 그걸 다 누가 이런 경험을 했다 해가지고 믿고 있습니까? 아니죠. 그럼에도 불구하고 우리는 예수님을 믿고 있습니다. 그래서 여러분 우리가 믿는 믿음의 구체적인 내용을 좀 더 자세하게 좀 살펴볼 필요가 있습니다. So we need to think about the specific contents of faith that we believe, we have, we received. And since the text mentions Mary, who was the mother of Jesus, let's examine the faith we believe in comparison with her. 예, 그래서 특별히 우리가 계속해서 지금 마리아의 신앙이 본문에 언급되어 있기 때문에 마리아와 비교해서 우리가 믿는 믿음의 내용을 좀 더 자세하게 살펴보고자 합니다. 자, 그럼 이제 첫 번째로 돌아갑니다. 예수님을 성령으로 잉태한 것은 누구에게 일어난 사건입니까? 마리아 본인에게 일어난 사건입니다. The conception of Jesus by the Holy Spirit was an event that happened to Mary herself. But we believe not in something happening to us or our nation or our generation, but that a young virgin in Judea, an ancient Roman colony 2,000 years ago, conceived a child without marrying a man. 여러분, 예수님을 성령으로 잉태한 것은 마리아 본인이었어요. 그러니까 자기 뱃속에 아기가 생겼다는 것을 본인이 느끼기 때문에 이거는 거절할 수 없는, 믿을 수밖에 없는 상황인 것이죠. 그러나 우리는 우리 자신에게 일어난 일도 아니고, 그렇죠? 예수님을 성령으로 잉태한 게 저 여러분들에게 일어난 일입니까? 아니죠. 우리 민족도 아니고 우리 시대를 살고 있는 사람도 아니고 2000년 전 고대 로마 제국의 식민지가 되어 있던 유대의 한 구탱이 한 지역에 있는 이름 없는, 이름도 알려지지 않은, 우리가 절대 알 수 없는 어린 처녀, 어린 소녀라고 말해야 거의 맞겠죠. 그 어린 젊은 처녀가 남자와 결혼하지도 않고 어떤 한 아기를 잉태했다고 지금 우리를 믿고 있는 겁니다. 그러니까 세상의 눈으로 봤을 때 저와 여러분들은 뭡니까? 정신병자죠. 그렇지 않습니까? 그런 거잖아요. 2000년 전에 어떤 여자가 남자와 결혼도 안 했는데 그 여자가 이 한 남자 아기를 임신했다라고 말한다면 미친놈들인 거죠. 그런데 그게 지금 우리의 믿음이라는 것입니다.
여러분 누가 더 대단한 믿음을 가지고 있습니까? Who has the greater faith? 네. 두 번째입니다. 여러분 마리아는 자신이 하나님의 아들을 성령으로 잉태할 것을 가브리엘 천사의 말을 직접 들음으로 받아들였습니다. Mary accepted the word of Gabriel spoken directly to her that she would bear the Son of God. But we have never had Gabriel appear before us. We have only read words printed on paper. 그러나 우리는 가브리엘 전사가 우리 각자 앞에 나타난 것도 아니고 아까 제가 말씀드렸죠. 종이에 기록된 글자를 읽었을 뿐입니다. 심지어 어느 수준까지 나가냐면 우리는 그 어린 처녀 마리아 속에 하나님의 아들 곧 우리 각자의 구원자가 잉태되셨었다는 것과 이것이 하나님의 성령으로 말미암아 일어난 사건이라는 것을 믿기만 하는 게 아니고 예배를 드릴 때마다 우리 입으로 뭐 하고 있습니까? 계속 고백하고 있잖아요. 사도신경 그렇죠? 전쟁하사 천일만에 하나님을 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 믿사오니 이는 무엇으로 잉태하사 성령으로 잉태하사 누구에게 태어나시고 동정녀 마리아에게 태어나셨다. 계속 있어요. Even more, we not only believe that the Son of God, our personal Savior, was conceived in that young Virgin Mary by the Holy Spirit, but we confess it with our mouth every time we worship before the Lord. So, who has the greater faith? 누가 더 큰 믿음을 가지고 있죠? 마리아도 정말 큰 믿음을 가지고 있는 게 맞습니다. 근데 그 사실을 믿고 있는 저 여러분들은 더 큰 믿음을 갖고 있는 거잖아요. 그렇죠? 내 몸에 일어나는 것도 아니고 내가 한 번도 가보지도 않은 나하고 아무 상관없는 민족의 어느 이름 없는 여자가 성령으로 구원자를 임신했다 라는 것을 믿고 있으니 저 여러분들이 가진 믿음이 얼마나 크냐는 것입니다. 그렇지 않습니까? 예, 너무너무 중요한 것입니다. 여러분 근데 여기서 좀 더 깊이 들어가야 됩니다. 삼위일체 하나님의 존재와 사역입니다. The existence and the work of the Trinity God. At the time, Mary did not fully understand how God the Father would send His Son through the work of the Holy Spirit. 마리아는 그 당시에 성부 하나님께서 그 아들 예수님을 보내실 때 성령으로 그런 일을 하신다는 것을 온전히 이해하지 못했어요. 그게 삼위일체 하나님이시다라는 것을 온전히 이해를 못했습니다. 예. 그러나 우리는 성경에 기록된 마리아가 경험한 사건을 통하여 무엇을 발견하느냐? 성부 하나님, 그렇죠? 그리고 성자 예수님, 그리고 성령 하나님의 사역을 조금의 의심 없이 받아들이고 있어요. But we, through the account, the story written in the Bible of what Mary experienced, believe without a hint of doubt in the work of the Father God, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. 너무너무 중요합니다. 그러니까 여러분 이렇게 좀 비교를 해보니까 저와 여러분들이 가진 믿음하고 마리아가 가진 믿음하고 비교해 봤을 때 손색이 없어요. 사실은 우리의 믿음, 우리가 이 하나님으로부터 받은 이 믿음이 아니 어쩌면 마리아보다 더 큰 믿음이라는 것입니다. 너무너무 중요한 사실입니다. 그래서 마리아의 믿음과 우리의 믿음을 비교해보니 우리가 가진 믿음이 사실 엄청나다는 것을 너무나 손쉽게 증명할 수 있고 발견하게 됩니다. Comparing Mary's faith with ours, we can clearly and easily see how amazing the faith we have actually is. 우리가 가지고 있는 이 믿음이 엄청나다는 것을 발견하게 됩니다. 여러분 여기서 발견하는 중요한 사실 첫 번째, 오늘 설교의 마지막 부분입니다. 설교 되게 빨리 끝나네. 네. 여기서 발견하는 중요한 사실 첫 번째, 확실히 믿음은 사람이 만들어내는 것이 아니라 성령께서 사람에게 주시는 것이라는 것이죠. Here is the first important truth that we can find out comparing our faith with Mary's faith. Faith is not something human produce. Faith is given by the Holy Spirit only. 오직 성령으로만 주시는 거라는 거예요. 성령이 아니시고는 그러한 일 사건을 믿을 수가 없어요. 말이 안 돼요. 말이 안 돼. 근데 우리 믿잖아요. 너무 당연하게 믿잖아요. 안 믿는 사람이 이상해 보이잖아요. 이게 제대로 미친 거예요. 여러분 생각해 보시죠. 제대로 미친 겁니다. 안 믿는 사람이 이상한 거예요. 저게 왜 안 믿어지지? 이건 사람이 준 게 아니에요. 확실히 하나님께 주신 오직 하나님의 은혜로
성령을 통하여 예수님 안에서 우리 각자에게 값없이 주어지는 선물이 바로 믿음인 줄로 믿습니다. The faith we have is a free gift given to each one of us in Christ Jesus by the Holy Spirit through the grace, unending grace, unlimited grace of Father God. It is written in Ephesians chapter 2 verse 8. 우리 에베소서 2장 8절 말씀 한번 찾아보시겠습니다. Ephesians chapter 2 에베소서 2장 8절의 말씀입니다. Ephesians chapter 2 verse 8. 우리 2장 8절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이요 하나님의 선물이라. Amy, would you please read this verse for us? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. And in verse 9 said, not by works, so that no one can boast. 9절 이어서 뭐라고 되어 있냐면 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 왜? 하나님의 선물로. It's free gift. Why it is free? Because it's not possible to give a price. 이거는 왜 공짜일까요? 왜냐하면 그 값을 매길 수 없기 때문에 그렇죠. 값을 매길 수 없을 정도로 어마어마한 가치인 것이기 때문에 그런 것입니다. 오직 하나님의 은혜로 성령을 통하여 예수님 안에서 우리에게 값없이 주신 선물인 믿음을 소중히 여기는 저와 여러분들 될 줄로 믿습니다. 예. 그 다음 두 번째 point. And the second point that we can find out when we compare our faith with Mary's. Another important truth. The faith we have, this faith we received, has incredible potential. Actually, it is unlimited potential. 또 다른 중요한 사실, 우리가 마리아의 믿음과 우리의 믿음을 비교해서 발견할 수 있는 너무너무 중요해요. 사실 저는 이 얘기를 너무 하고 싶었어요. 이게 뭐냐? 우리가 가진 믿음은, 우리가 받은 이 믿음은 엄청난 잠재력을 가지고 있다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 마리아는 천사 가브리엘이 나타나가지고 한참을 설득해야 믿어야 했던 사실을 우리는 가브리엘도 아니고 천사도 아니고 사람이 기록한 이렇게 이 글자로 되어 있는 이 말씀을 보고 또 더군다나 또 어떤 경우에는 성경도 안 읽고 그냥 목사나 전도자가 해준 얘기를 듣고 믿어요. 그렇지 않습니까? 그러니까 이게 더 대단한 거예요. 차라리 막 천사처럼 막 대단한 막 목소리도 막 서라운드 막 이렇게 나오면 그러면 모르겠는데 그것도 아니고 성경을 읽는 것도 아니고 어떤 경우에는 그냥 누군가 전도자가 목사나 성도나 전도자가 와서 그 복음을 전해줄 때 그 사실을 믿어버리게 된다는 것입니다. 그러면 그 믿음의 잠재력은 얼마나 크겠냐는 거예요. 제가 지금 저와 여러분들과 정말 하고 싶은 얘기 바로 그겁니다. 저와 여러분들의 믿음이 가지고 있는 잠재력. 지금 보니까 마리아의 신앙도 믿음도 정말 대단하지만 우리가 하나님께 받은 믿음은 더 엄청나구나라는 것을 누구도 부인할 수 없잖아요. 그렇죠? 거기는 엄청난 잠재력이 있다는 것이 사실상 무한한 잠재력이 있어요. Because it is God-given gift. That's why our faith has unlimited potential. 하나님이 주신 것이니까 하나님은 무한한 분이시잖아요. 하나님은 영원한 분이시잖아요. 하나님 주신 건 다 영원합니다. 하나님 주신 것은 무한해요. 하나님 주신 건 영속적인 것입니다. 그게 우리 안에 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 때문이 아니라 하나님 주신 믿음 때문에 엄청난 포텐셜, 엄청난 잠재력, 가능성을 가진 존재라는 것을 확신하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이게 중요한 거예요. 이게 중요해. 예. 다만 이런 게 있죠. 우리 각자의 연약함 때문에 그 믿음이 제한되고 있을 뿐인 것입니다. 그 제한을 완전히 풀어놓게 되시기를 축복합니다. 그러니까 이런 거죠. 그 어마어마한 사실상 무한대의 잠재력을 가지고 있는 믿음을 억제시킬 정도면 우리의 연약함, 바꿔 말하면 우리의 자아가 얼마나 강력한지도 역시 보게 되는 것입니다. 얼마나 마귀의 거짓말이 집요한지도 우리가 보게 되는 것입니다. 그래서 우리 각자의 연약함 때문에, 어리석음 때문에, 두려움 때문에, 염려, 고민, 여러 가지 자아의 그 악한 연약함 때문에, 사실상 마귀의 거짓말 때문에, 그쵸? 제가 아까 서두에 이 반일 용격주의 보여드렸잖아요. 거짓말이 입에 붙어 있는, 사람을 속이고 삥땅 쳐먹고 하는 그게 얼마나 강력한지.
그것 때문에 믿음이 제한되고 있을 뿐이지 우리가 우리 믿음에 담긴 그 엄청난 잠재력을 제한하지만 않는다면 어마어마한 일을 이루고도 남을 줄로 믿습니다. It is only limited by our human weakness. In other words, our stronghold of ego, emotion, philosophy, their experiences, all sort of things. But if we do not limit the great potential of the faith that we received from God, it will surely accomplish extraordinary things in our life because of the faith. Not because of us, but because of the faith we have. 하나님께서 주신 그 믿음의 놀라운 잠재력을 폭발해내시기를 축복합니다. 마리아가 그렇게 예수님 한 분을 잉태함으로 모든 인류의 구원자를 잉태하는 통로가 되었던 것처럼 그 마리아보다도 더 큰 믿음을 가지고 있는 게 확실합니다. 믿게 되시기를 축복합니다. 귀신이나 마귀는 야, 너 때문에 안 되는 거. 당연히 안 되는 거 나 때문에 안 되지. 하지만 주님 주신 믿음으로는 된다라는 이 반박을 가지고 싸우게 되시기를 축복합니다. 하나님이 우리 믿음에 담아두신 그 무한한 잠재력을 폭발하게 되시기를 축복합니다. 왜 성령이 탄식하기까지 우리를 위해 기도하실까? 탄식이 뭐야? 이거잖아. 이거 한숨을 이거죠. 왜 탄식하실까? 성령께서는 우리에게 믿음을 주신 분이십니다. 그러니까 그 믿음을 받아놓고 엉뚱한 짓 하고 있으니까 하나님의 성령이 탄식하시는 거예요. 너 뭐하고 있냐는 것입니다. 예. 순교나 다름없이 그 생을 마감했던 박영문 장로님이라고 있어요. 천국지옥 간증했던 깡패 출신이었던. 그래서 예수 믿는 자기 마누라 불사질로 죽여버리고 자기도 자살해 죽으려고 그랬다가 그 밤에 이제 신라까지 다 쳐놓고 이제 마지막 막날 밤에 이제 자기 엄마랑 이 마지막으로 자고 그 다음날 일어나서 자기 아내 죽여버리고 그리고 그 자기도 그 불지르고 자기도 그냥 자살하려고 그러고 그 마지막 날 밤에 자기 엄마하고 잠자는데 천국문이 열린 거예요. 그래가지고 이 깡패 박영문이 천국과 지옥을 보고 왔잖아요. 근데 이분이 간증하면서 아주 중요한 얘기를 했어요. 그게 뭐냐? 천사가 예수 믿는 사람은 아무리 신앙이 개판 5분 전이 할지라도 천사가 둘이 붙는다는 거예요. 왜 둘이 붙냐? 그 성도가 하나님 받으실 만한 기도를 하거나 하나님이 기뻐하시는 신앙생활을 하게 되면 천사가 그 신앙생활과 바른 기도를 받아가지고 하나님 보좌로 올라간다는 거예요. 그리고 한 사람은 또 대기하고 계속 왔다 갔다. 이게 어디 나오죠? 야곱의 사닥다리 나오잖아요. 그걸 한다는 거예요. 그런데 아주 중요한 얘기예요. 이 장로님이 뭐라고 하냐면 천사 둘이 굉장히 짜증스러운 표정을 가지고 서 있을 때가 있다는 거예요. 예수 믿는 사람이 헛짓거리 하고 있을 때. 믿음 안 쓰고 하나님이 주신 믿음을 사용하지 않고 어떻게 하면 더 나은 삶, 어떻게 하면 더 편안한 삶, 어떻게 하면 이 세상을 더 누리고 살아갈까? 그 헛짓거리 하고 있으면 천사들은 굉장히 짜증스러운 표정하고 있고 누가 그때 역사하느냐? 뱀들이 들어간다는 거예요. 실뱀들이 그 속으로 들어간다는 거예요. 여러분 이거 너무너무 중요한 신비의 영역이지만 우리가 경각심을 가져야 될 줄로 믿습니다. 우리가 조금 부정적인 면으로 얘기했지만은 오늘 말씀을 통하여 보니까 우리가 가진 믿음의 이 잠재력, 엄청난 잠재력을 폭발할 수 있게 되시길 축복합니다. 그러니까 마귀는 계속 우리로 하여금 뭘 걱정하게 되냐? 먹고 사는 문제 계속 걱정하게 해요. 근데 예수님 말씀하시잖아요. 하나님께서 모두 입히신다. 들풀도 입히시거늘 하물며 너희들까 보냐 이 믿음이 적은 자들. 예수님 말씀하시잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 먹고 사는 문제는 누구에게 맡기자? 주께 맡기는 거예요. 그리고 우리는 무슨 일에 몰두하자? 주의 일에 몰두하는 것입니다. 무엇을 가지고? 이 엄청난 incredible potential, 이 엄청난 잠재력을 가진 믿음을 가지고 주의 일을 위하여 애쓰게 되시기를 축복합니다. 그래서 우리 사랑하는 청년들, 우리 학생들, 비록 조금 작은 숫자의 우리 교회이지만 그럼에도 불구하고 하나님이 눈여겨보시는 줄로 믿습니다. 이 믿음의 잠재력을 확신하게 되시기를 축복합니다. 준비해야 돼요. 내가 그 믿음의 잠재력을 폭발시킬 때에 내가 준비가 되어 있어요. We need to be prepared. When God opened the potential from our faith, we need to be prepared. We need to be prepared spiritually and knowledge and also stuff. 예, 너무너무 중요한 것입니다. 마태복음 한번 찾아보시겠습니다. 마태복음 17장. Let's find out Matthew chapter 17 verse 20. 우리 마태복음 17장 20절 내 말씀.
마태복음 17장 20절의 말씀 같이 읽겠습니다. 너무너무 중요한 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이라 진실로 너희에게 이르노니 너희 믿음이 겨자씨 한 알만큼 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지려 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. 아멘. Amy, would you please read this verse for us? He replied, Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as a small mustard seed, you can say to this mountain, Move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for The you. last sentence, nothing will be impossible for you because of the faith, not because of you, but because of the faith that you received. 우리 개인으로는 말도 안 되죠. 근데 무엇이 가능하게 한다? 하나님 주신 믿음이 가능하게 한다는 것입니다. 그 믿음 붙잡고 주를 위하여 저 여러분들의 인생을 조금의 망설임 없이 드리게 되시기를 축복합니다. 그럼 주님이 사용하십니다. 주님이 사용하시고 우리의 삶을 책임져 주실 줄로 믿습니다. 그런데 또 우리가 중요한 믿음이 있죠. 책임져 주시지 않는다 할지라도 그리 아니하실지라도 누가 한 말입니까? 다니엘의 세 친구잖아요. 내가 용광로 속에 들어가서도 하나님이 우리를 보호하실 줄로 믿습니다. 그런데 보호하시지 않을지라도 우리는 배반 안 합니다. 야구르지롱, 까꿍, 메롱. 근데 놀라운 역사 일어나잖아요. 하나님이 다니엘과 사드락과 메삭과 아벳느고와 같은 네 사람, 그 네 사람이 어마어마한 바벨론 제국을 쥐락펴락하잖아요. 그런 믿음 우리 안에 주신 줄로 믿습니다. 그 믿음으로 하나님이 이루실 다음 세대의 일을 책임지는 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 말씀 가지고 우리 함께 기도할 제목 세 가지 보시겠습니다. Today's prayer points from the Word of God. The first one, may we always give thanks to God who has given us this amazing faith. 첫 번째, 우리에게 이 놀라운 믿음을 주신 하나님께 언제나 감사하는 자들 되겠습니다. 하나님 너무 감사합니다. 너무 감사. 이렇게 큰 믿음 우리에게 주셨군요. 제가 그거 몰랐습니다. 그냥 뭐 교회 늘 다녀왔으니까 그냥 예배 드리러 가. 그게 아니고 그렇지 않습니까? 두 번째 기도 제목, 하나님의 은혜로 주신 이 믿음의 잠재력을 제한 없이 활용하는 자들 되게 하옵소서. The second prayer point, may we fully make use of the potential of this faith given by God's grace without limitation. Without limitation. 제한 없이 이 믿음의 잠재력을 폭발력 있게 풀어내는 자들 되게 하여 주시옵소서. 여러분 그러기 위해서는 자아가 깨져야 됩니다. 자아가 깨지는 가장 좋은 방법은 뭐냐? 순종입니다. 순종하면서 인내하면 돼요. 그 두 가지가 제가 보니까 제일 빨라요. 그 자아를 이렇게 하면 빨리 되겠지? 아니야, 그런 거 없어요. 그런 거 없습니다. 우리가 금요 기도회 때도 보겠지만 빠른 길을 갈 것이냐 옳은 길을 갈 것이냐, 그게 또 이 금요 기도회 때 또 주제로 우리가 말씀 볼 텐데요. 빠른 길로 갈 것이냐 옳은 길로 갈 것이냐. 옳은 길 가게 되시길 축복합니다. 옳은 길은 느려 보여요. 하지만 그게 가장 빠른 겁니다. 왜? 빠른 길은 빠른 것 같지만 뒤로 빠꾸 하거든. 그렇습니다. 그다음 세 번째 기도 포인트, 대한민국이 자유의 가치를 지키는 나라가 되게 하옵소서. 하나님이 새롭게 하신 대한민국 자유의 가치를 지키는 나라가 되게 하옵소서. Third prayer point, may South Korea become a nation that uphold the value of freedom. The value of freedom. So we need to understand what freedom is by the perspective of Christian worldview. 여러분, 이 자유란 무엇인지를 그리스도인의 세계관을 통하여서 앞으로 공부할 생각입니다. 사실 이 자유란 뭐냐에 대해서 개념적인 거를 공부하면 어려워, 힘들어요. 그래서 먼저 스토리를 알아야 돼. We need to know and understand the story, the background of the important ideas of the conservatism, the Christian Protestant conservatism. 그래서 여러분들 함께 이 반일 종족주의 공부하시면서 하나님이 우리에게 주신 자유란 무엇인가를 깊이 있게 고찰하고 우리 속에 새기는 그런 계기가 될 줄로 믿습니다. 우리 이 세 가지 기도 제목 가지고 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 우리에게 이 놀라운 믿음 주시니 너무나 감사합니다. 우리가 모르고 살았음을 철저히 회개합니다. 하나님, 나의 뜻대로 살지 않게 하시고 하나님 주신 믿음 따라 살게 하시옵소서. 두 번째, 하나님이 믿음 속에 엄청난 잠재력을 주셨음을 감사합니다. 그 잠재력을 폭발시킬 수 있는 지혜로운 사람들 되게 하시옵소서. 하나님 주신 믿음 속에 담긴 어마어마한
그 가능성, 잠재력을 폭발시키는 하나님의 사람 되게 하시옵소서. 그리하여서 대한민국이 자유의 가치를 지키는 나라가 되는 일을 위하여 쓰임받는 하나님의 사람들, 하나님의 청년들, 하나님의 학생들, 하나님의 성도들을 되게 하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 함께 주님의 이름 한번 크게 부르짖고 같이 함께 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.